ਅਸਾ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। When the anointing of the Messiah was foretold about him, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, when Jesus Christ came into this world, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧੇ, and as he grew up, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, and his thoughts were righteous, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। and nobody knew in those days that by this young man all the world will be saved. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Maybe his parents did not knew that in our son's name prayers will be done. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ And I want to take your attention to those things ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, which you have never ever thought, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। which you do not have the knowledge about. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, And God is able to do all those things, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ and that is about to happen with you, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। which you have never ever thought. ਇੱਥੇ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, That after sitting over here in Kochewala, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ after praying in the name of Jesus Christ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, that I will receive these things. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, Today I want to tell you ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, that you need to make your hopes okay. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ And in the living name of Jesus Christ of ਉਹ Nazareth, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। all those things are about to happen which have not yet come into your mind. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ You are able to go to that extent ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, which comes in your brain. ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, But today I want to tell you, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। this is about to happen with you. ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, So the Holy Bible tells, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ, the things you have never thought, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, your eyes have not heard, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ, and you will see with your eyes, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ, and you will hear with your ears. ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ And I do believe that ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, the mother of Jesus Christ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, the father of Jesus ਉਸਦੇ Christ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ and his brothers, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ they did not even listen to ਕਿ it. ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, That in our brother's name people will pray. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। And Lord God, let it happen through Jesus Christ. ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, In all the world at different places prayers are being done. ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। All the world is praying in the name of Jesus Christ. ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, My dear brothers and sisters, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, whatever you do not think about, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, and the thought might not have struck you, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, the dream you would not have had, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। so God is about to do that with you, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, as God did with me, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ whenever I did not think even ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, that I will be able to preach in so many people, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, I keep the witness in God's name. ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। This has already happened with me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ God has granted me ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, so that I can talk it with you, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ so ਸਕਾਂ, that I can talk the God with ਮੈਂ you, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, I can preach the word of God to you. ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। This is also about to happen with you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, God is going to choose you, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, and the right decision of yours is about to happen. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, And God will bring his vision in your life. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, And when he brings in his vision, ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, and he doesn't take anybody's permission. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ There ਹਨ। are many sitting over here in whose lives God is bringing his vision. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, Just catch hold on the vision of God. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, And when the shouts about Jesus, Jesus tried to happen over there, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, there was some trembling in the world at the time. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, And a really lot of discussion started in the Jews. ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। And really different sort of a discussion started over there. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, And despite of that, they opened those old holy scrolls. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ And it was found in that
ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ that this Messiah is about to come. ਭਾਵ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ That means the anointed of the God. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ And we find it in many writings, ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ and which proves that ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ the one who is called Jesus Christ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ he is the Son of God, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ and ਹੈ he is the anointed man from God, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ who was sent on the earth to save us. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ And with the words Jesus Christ just silenced the storms. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Today when we pray in the name of Jesus Christ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ and so God, when we pray in Jesus Christ's name, he answers our prayers. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ If any storm is into your lives today, ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ so in the living name of Jesus Christ, time has come for the storm to get still. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ And if that the storm is defeating your life, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ and ਹੈ if it is making you scared, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਰਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and if it is making your life bad, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and if that storm is taking you towards the ashamedness, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ and if ਹੈ that storm is taking you towards the addiction, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ and ਹੈ if that storm is bringing in your life the smoke, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਥੰਮ ਜਾ tell all the church to shout and say to the storm, be still in the name of Jesus. ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੂਫਾਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਥੰਮ ਜਾ In a loud voice say, the storm, be still. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ In every person's life there is a storm, ਅਤੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and that storm makes him scared. ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ Maybe it's a storm of illness, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ it might be a storm of sorrows, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ it might be a storm of poverty, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ it might be a storm of children. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Today I want to tell you, ਕੌਣ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ who is Jesus Christ? ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ My Bible tells ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ he is Jesus Christ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ in whose name all the world prays. ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ And he is Jesus Christ in whose name the storm silence. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ And I believe on this word. ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ In the living name of Jesus Christ, time has come for the storm to get still. ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ Till the time you do not see with your own eyes storm getting silenced. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ And I believe that you do not believe. ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ So that today the time has come. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ And your storm is about to get still. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਤ ਹੈ And there is a great writing in the Bible. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ You can see it in your Bible. ਅਤੇ ਮਰਕਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 36 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ And Mark 4 verse 36 I will be reading. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ And it is written in that. ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ And he took along with them leaving all the crowd onto that boat. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ And Bible says as he was going from the lake, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ and many boats were following him. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ And ਸਨ many crowd people were into those boats. ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ And all the people were following Jesus Christ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ And many people didn't have the boats of their own. ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ And they could not follow Jesus on the boat. ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ But only few of the people followed Jesus' boat. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ And a deep mystery we find from this verse. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ And the boat helps us in
crossing the waters. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ And the Bible tells us ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮੋਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ as Jesus Christ's boat was going in the front, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ and the disciples of Jesus were in the boat with Jesus, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਨ and Jesus also was in that boat, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ and some boats were behind and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ following. ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ And in those boats were people like you and me. ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ They all were not the ones to believe on Jesus Christ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ Many wanted just to see the Jesus ਉਹਦੀ Christ. ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ They were just seeing his power. ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ They were just looking towards the works he used to do. ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ But they never used to proclaim him as their ਅੱਜ savior. ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ But today also in this boat, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ many people are there ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ who do not want to make Jesus Christ as their savior. ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ They want to be joyful in the blessings that he gives. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ But I want to tell you, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ many people think that when we have proclaimed Jesus Christ as a savior, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ then in our lives some storm comes, it is not good. ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Along with this, I want to tell you, ਅਤੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜਨਗੇ when Jesus Christ will be in your life, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ no storm will ever come in your life then. ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ When does the storm come? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ In this holy story of the Bible we will coming to know. ਅਤੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ As Jesus Christ was going ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ and he was in the boat, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਪਗੀ and Bible tells that a strong wind blew. ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ And on that boat it was just crashing by. ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਨ In the boat that Jesus Christ was in, ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ the waves were so great, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ and the waves were striking the boat, even getting into that. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ And the boat was filled with the water inside. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ And the water was coming ਪਾਣੀ inside. ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ The water was keeping on coming over. ਛੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ Wave was coming ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ and the boat was filled with ਛੱਲ water. ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ Waves used to come and the water used to get ਤੇ inside. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ And many people saw that we will not die. ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ And the disciples started to take the water out of by any means. ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Today also we do like this. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ When a problem comes in our life, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we try to take it out ਕਈ from ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ sometimes by health workers ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ or by some other men ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ or by some means, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ by prayers, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ by reading the Bible, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ and by any other means. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ This is right, we should be doing ਅਤੇ this. ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ As the waves used to come, the boat used to get filled. ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ That in so much of water was getting filled that it was very heavy to go forward. ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਜੇ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ Then if the water would have got filled, and then what would have happened thereafter? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ And I want to tell you this also, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ that the boat that is, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ it has got a very near relationship with the water. ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਹੈ But you need to be attentive with that, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ that the boat doesn't allow the water to get inside of it. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Many believers, family, I want to tell them, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can build a relationship with the world, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ but we should not allow the thoughts, the works and the things of world to come into our lives. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ So when
your life sort of a boat, in it comes the worldly things, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ you won't be able to go forth in spiritual life. ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ And the level of spirituality remains to the lower level. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ And you will never ever believe the visions and the voice and the word that God talks to you with. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ You will listen to it, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ but the way it is taught, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ you will not listen and do the same way. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ For in that way the word has not entered into your life. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ And Bible tells us ਬਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ there was hustle and bustle going on into the ਅਤੇ ਇੱਕ boat. ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ And they're calling each other, ਉਹ ਚੱਪੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇ oh, make an ਉਹ oar. ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦੇ Oh, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ Oh, ਦੇ just take out the water. ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ Bring the cloth. ਉਹ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ Bring a rope. ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ They want to be saved. ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ Many people today also want to get saved. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ And they need life. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ And Bible tells life belongs to Jesus. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ So the Bible ਇਹ tells ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ this all is happening. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ And all these people are in a problem. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ And Jesus Christ is in that boat. ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ And Bible tells Jesus Christ is sitting at the backside and sleeping with a pillow. ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ When does our life come into a stormy seas? ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ When Jesus Christ is sleeping in your lives. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ Jesus Christ is in the life, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ but in the life he is asleep. ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ Or Jesus Christ is no longer in our boat. ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ He is not into our boat. ਅਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ If Jesus Christ is not into the boat of our life, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ and if he is, then he is asleep. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ And all those people's boat life, Jesus is awake. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ And you can come to know from their lives. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ And when they come to church, you come to know. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ And you come to know about them when they go from ਬਈ church. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ That Jesus Christ is awake in his life. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ When he comes, so you come to know ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ that Jesus Christ is asleep into his life abroad. ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ And from his life you come to know ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ that Jesus Christ is no longer in his life boat. ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Today now I want to tell you ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਨ that in whose lives the Jesus Christ is. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ When they come to know. ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ They come into the church with kneeling on their ਉਹ knees. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ And ਹਨ they're talking to God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ And they're thanking God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ And they're glorifying God. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ And some people just enter after 11 o'clock. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ And ਹਨ even some people enter after 12 o'clock. ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ Our coming shows that in what relationship we are with Jesus Christ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ